जी हाँ, नमस्कार, खुशामदीद, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वड़क्कम, कसकाय, केम छो, मजामा? Okay. In our last lecture, we have seen some free body diagram of few systems, right? The last thing that we have seen is something like this. Suppose you have two masses, M1 and M2. And one force is acting on it, and these two blocks are in contact, and the force F is acting on it. So you want to find out the acceleration and normal reaction N. So this is the thing that we have already seen. I am just trying to revise all this thing. Acceleration is what? Total force upon total mass m1 plus m2. We have derived this formula by using free body diagram. નોર્મલ રિએક્શન માટે જો તમે વાત કરતા હોય તો નોર્મલ રિએક્શન કયું આવશે? તો કે આ સરફેસનું નોર્મલ રિએક્શન જોતું હોય તમારે તો ફોર્સ અહીંયા લાગે છે અને સરફેસ અહીંયા છે, તો એ બે વચ્ચેનું માસ તમારે સ્કીપ કરી દેવાનું. એની સિવાયનું માસ m1 f અપોન m1 પ્લસ m2. અને સેમ કન્સેપ્ટ આ રીતે પણ આપણે ચેક કર્યો હતો કે ભાઈ ધેર આર ટુ બ્લોક્સ m1 એન્ડ m2. This time force is exerting at this point m2. This is m1, this is m2. You want to find out acceleration. Acceleration means what? Total force upon total mass. આ સરફેસ દ્વારા કેટલું નોર્મલ રિએક્શન લાગે છે તમારે ચેક કરવું હોય તો ઈ સરફેસ અને ફોર્સ વચ્ચે જે માસ હોય એને સ્કીપ કરી દેવાનું, એની સિવાયનું માસ લેવાનું, m2f upon m1 plus m2. So this is the thing that we have already seen, and you also calculate some application related with this concept. So the last thing is this. Now I am trying to change the system. The main thing is what? See, હવે જે કંઈ પણ હું વસ્તુ કરવા જઈ રહ્યો છું એમાં કઈ વસ્તુ આવે છે? તો કે now you have three block, right? So suppose this is m1, this is m2, this is m3, and one force is acting horizontally on block m1 with a magnitude of f. So this is the thing that is given. Here there are two surfaces. First one is this and second one is this. તો તમારે નોર્મલ રિએક્શન અહીંયા પણ આવશે, નોર્મલ રિએક્શન અહીંયા પણ આવશે. એડ શું થયું? તો કે એક બ્લોક એડ થઈ ગયો. ઈ બ્લોક તમે કોન્ટેક્ટમાં રાખ્યો છે એટલે બે કોન્ટેક્ટ સરફેસ થઈ ગઈ, આ કોન્ટેક્ટ સરફેસ અને આ કોન્ટેક્ટ સરફેસ. તમારે હવે ત્રણ વસ્તુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થશે. પહેલું એક્સેલરેશન કેટલું, પછી નોર્મલ રિએક્શન ફર્સ્ટ કેટલું આવશે, નોર્મલ રિએક્શન સેકન્ડ કેટલું આવશે. Is it clear? કે તમારે ગોતવાનું આ ત્રણ થશે. Okay. Let us try to find out the formula for acceleration n1 and n2, and for that first we draw the free body diagram of each component. First is m1. So try to evaluate how many forces are exerting on m1. So m1 is in contact with m2. So there is a contact surface between m1 and m2, so that surface is exerting the force on m1, and one force is directly acting on f. So the first thing, f force is acting like this on m1, and another force n1, this is the surface 1, and that's why the normal reaction is acting on m1. In which direction? Perpendicular to that surface and towards that object. તો કે આને પરપેન્ડિક્યુલર તો આમેય થાય ને આમેય થાય, તો આમ લેવું કે આમ લેવું? તો કે જે સાઈડ ઓબ્જેક્ટ હશે એ સાઈડ તમારે લેવાનું. So this is normal reaction n1, and acceleration is in this direction a. Suppose m2 નો free body diagram વિચારવાની કોશિશ કરીએ આપણે. તો m2 is in contact with two surfaces, surface 1 and surface 2.
There is no direct force acting on M2, but two surfaces are contact in it. So due to the first surface, one force, one normal reaction is acting perpendicular to that surface and towards this object. So અહીંયા આગળ એક ફોર્સ લાગશે અને કેટલું હશે? સેમ લાઈક N1. જ્યાં સુધી તમારી સરફેસ ચેન્જ ન થાય ત્યાં સુધી નોર્મલ રિએક્શન ચેન્જ ન થાય. આ સરફેસ આની ઉપર આમ N1 ફોર્સ લગાવે છે તો એ સરફેસ આ બ્લોકની ઉપર આ સાઈડ N1 ફોર્સ જ લગાવે. નાઉ સરફેસ ચેન્જીસ. અહીંયા આગળ સરફેસ સેકન્ડ થઈ ગઈ છે. સેકન્ડ સરફેસ M2 ઉપર M2 તરફ ફોર્સ લગાવશે આમ, ને એને નોર્મલ રિએક્શન N2 બોલી દો તમે. Let us think about M3. So M3 is in contact with only one surface. તો આ સરફેસ આના ઉપર જેટલું ફોર્સ આમ લગાવે છે એટલું જ ફોર્સ આ સરફેસ આના ઉપર આમ લગાવશે. So that is N3. સોરી, N3 નો બોલે, એને N2 જ બોલવું પડે કારણ કે તમે N3 નો કહી શકો, સેમ ફોર્સ લાગતો હોય. અહીંયા પણ એક્સેલરેશન આ ડિરેક્શનમાં છે, અહીંયા પણ એક્સેલરેશન આ ડિરેક્શનમાં જ છે. તો now you can apply Newton's second law. Force is equal to mass into acceleration. Force is which force? It is resultant force. Resultant means what? Your body moves in this direction, means this is the bigger force, this is the smaller force. So higher force માંથી lower force તમારે subtract કરવાનું. So F minus N1. Axis એકની એક જ છે એટલે સિમ્પલ એડિશન થઈ ગયું. અધરવાઇઝ યુ હેવ ટુ ડુ વેક્ટર મલ્ટિપ્લિકેશન, વેક્ટર એડિશન, વેક્ટર સબસ્ટ્રેક્શન, એ બધી વસ્તુ કરવી પડે. પણ અહીંયા આગળ તો આ ડિરેક્શનને પોઝિટિવ કહી દો તો આ ડિરેક્શન તમારી નેગેટિવ થઈ ગઈ. સો ફોર્સ F ઇઝ પોઝિટિવ ને આ ફોર્સની ડિરેક્શન આની એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ છે. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ માઇનસ N1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ. માસ થઈ ગયું M1, એક્સેલરેશન થઈ ગયું A. In this case, according to Newton's second law, F is equal to mass into acceleration. But what is F? F is resultant force. Resultant force is what? N1 minus N2 is equal to mass into acceleration. In this case, according to Newton's second law, force is equal to mass into acceleration. Force is resultant. પણ આ સાઈડ જ ફોર્સ લાગે છે, આ સાઈડ કઈ ફોર્સ નથી લાગતું. So N2 minus 0, or you can say N2, is equal to mass M3 into acceleration. જો હવે તમે આ બધી વસ્તુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો N2 ની વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરી દો, N1 ફાઇન્ડ કરો, N1 ની વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરી દો, acceleration find karo. This is the way from which you can find out the value of acceleration. But તમને એમ લાગતું હોય કે કેલ્ક્યુલેશન પાર્ટ થોડુંક હજી સિમ્પલ કરવું છે તો હું આ ત્રણેયને એક નામ આપી દઉં, ઇક્વેશન 1, ઇક્વેશન 2, ઇક્વેશન 3. હવે હું શું કરું છું, લેટ્સ આપણે શું કરીએ છીએ તો કે ત્રણેય ઇક્વેશનનું હવે હું સમેશન કરીને, લેટ્સ ડુ ધ સમેશન ઓફ ઇક્વેશન 1, 2 and 3. આ પહેલી વાર હશે તમારી માટે કે ભાઈ ઇક્વેશનનું સમેશન કેમ કરવું, તો કે ઇક્વલ ટુની લેફ્ટ સાઈડ વાળી ટર્મ છે એ બધાનું સમેશન કરવાનું, ઇક્વલ ટુની રાઈટ સાઈડ વાળી જે કાંઈ પણ ટર્મ્સ છે એ બધાનું સમેશન કરવાનું. સો ધીસ ઇઝ ધ વે ટુ do summation of equations. So let's do the summation of equation 1, 2 and 3. So I equal to ની લેફ્ટ સાઈડ કોણ છે તો કે F minus N1. I equal to ની લેફ્ટ સાઈડ કોણ છે તો કે N1 minus N2. I equal to ની લેફ્ટ સાઈડ કોણ છે તો કે N2 is equal to આ બધાની રાઈટ સાઈડ M1A plus M2A plus M3A. Minus N1 plus N1 will be cancel out, minus N2 plus N2 will be cancel out. So F is equal to what? M1A plus M2A plus M3A. A will be common out. So it will be M1 plus M2 plus M3. So if you want to subject the A, so A means what? Total force upon total mass. So
you can find the formula for acceleration, and it is what? Force upon m1 plus m2 plus m3. So this is the way from this you can calculate the formula of A. હજી તમને એમ થાય છે કે મારે n1 અને n2 પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે. સો n2 તો ઇઝીલી મળી જશે કારણ કે એક્સેલરેશનની વેલ્યુ મળી ગઈ છે. તો ઇન પ્લેસ ઓફ A you should put the value of A. So n2 is what? m3. In place of acceleration it is f upon m1 plus m2 plus m3. n1 માટે ચેક કરવું હોય તમારે. હવે જો પહેલા તો આપણે અહીંયા લખી નાખીએ તમારા માટે. આને ઇક્વેશન નંબર 4 કહી દઉં. પુટ ઇક્વેશન 4 in 3, you will get the value of n2 m3 into f upon m1 plus m2 plus m3. અને આને આપણે કહી દઈએ ઇક્વેશન નંબર 5. હવે શું કરું છું? ઇક્વેશન 5 ની વેલ્યુ n2, જો n1 minus n2 is equal to m2a. n2 શું છે ખબર છે, a શું છે એ ખબર છે, તો n1 મળી જશે ને. તો હવે હું અહીંયા એમ લખી નાખું, put 4 and 3 in equation 2. આ બેની વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરી દો. તો n1 ને સબ્જેક્ટ બનાવશો n1 માઇનસ n2 આ બાજુ જશે એટલે પ્લસ n2 થઈ ગયા. એટલે શું થશે? m2a પ્લસ n2 થઈ જશે. પણ ઇન પ્લેસ ઓફ a આ a ની બદલે આમ લખી શકાય f upon m1 plus m2 plus m3. And in place of this n2, you can write this value m3 f upon m1 plus m2 plus m3. નીચે ડિનોમિનેટર સેમ છે. અગર ડિનોમિનેટર સેમ હોય તો એલસીએમ શું નીકળશે? m1 plus m2 plus m3 નીકળશે. ઉપર સીધું ખાલી એડિશન જ થઈ જાય, m2f plus m3f. સો અલ્ટિમેટલી f ને કોમન કાઢી નાખો એટલે m2 plus m3 upon m1 plus m2 plus m3. This is the value of n1. So n1 શું આવ્યું? તો કે m2 plus m3f upon m1 plus m2 plus m3. જો હવે આ બધું ભૂલી જાઓ, ડાયરેક્ટ તમારે આ ત્રણ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવી હોય તો કેમ રાખવાની હું તમને કહું. એક્સેલરેશન માટે તો સિમ્પલ ટોટલ ફોર્સ અપોન ટોટલ માસ. પણ એ ફોર્મ્યુલા ડાયરેક્ટ યુઝ કરો ત્યારે તમારા માઇન્ડમાં મેક શ્યોર થાજો કે આ ત્રણેય બ્લોક અથવા તો આ સિસ્ટમનું એક્સેલરેશન કેવું હોવું જોઈએ? સેમ. ઇફ એક્સેલરેશન ઓફ સિસ્ટમ is same, then and only then you can apply the direct formula. ને આપણે જે કંઈ પણ સ્ટડી કરવાનું છે 9th માં એમાં આવું છે જ તે કે ભાઈ એક્સેલરેશન સેમ જ રહેવાનું છે. સો a is equal to what? f upon m1 plus m2 plus m3. આને તમે સરફેસ 1 બોલો છો, આને તમે સરફેસ 2 બોલો છો. તો n1 જોતું છે તો n1 આ સરફેસ લગાવે છે. તો જે સરફેસ n1 લગાવે છે ઈ સરફેસ અને ફોર્સ વચ્ચેનું માસ તમારે સ્કીપ કરી દેવાનું. n1 જોતું છે તો આ અને આની વચ્ચેનું માસ સ્કીપ કરી દો. ઈ સિવાયના જે બે માસ છે m2 વત્તા m3 એનું સમેશન કરી નાખો, સાથે એક્સેલરેશન મલ્ટીપ્લાય કરી દો. સપોઝ કે n2 જોતું છે તો ફોર્સ આ ડિરેક્શનથી લાગે છે, સરફેસ આ છે તો ઈ બે વચ્ચેના માસ સ્કીપ કરી દો. આ માસ લેવાનું m3 સાથે એક્સેલરેશન મલ્ટીપ્લાય કરી દો m1 plus m2 plus m3. Is it clear? If you want to do the derivation then you can do. આમ રટ્ટો નહીં મારી દેતા a બરાબર ને n1 બરાબર ને n2 બરાબર ને ચાર્ટ બનાવશે ને ઈ ચાર્ટ પાછો દિવાલમાં લગાડશે ને હાલતા ચાલતા વાંચશે એટલે ઘરે મમ્મી ને પપ્પા ટેન્શનમાં આવે, મારો છોકરો 9માં છે ને કેટલું બધું કરે છે. કાંઈ અઘરી વસ્તુ નથી હાલતી. This is so simple. You just try to focus your mind on the main thing.
If acceleration is same, then you can use direct formula. If you don't know the direct formula, you can derive it with yourself. It is not the hard part. Okay. Suppose આની અંદર જ તે આમ સિસ્ટમ હોત તો એક કામ કરો ને, હું અહીંયા જ કરી નાખું. સપોઝ કે ફોર્સ અહીંયા નહીં લાગતું હોય, સપોઝ કે ફોર્સ આ ડિરેક્શનમાંથી લાગતું હોત તો આ સિચ્યુએશન હોય તો એક્સેલરેશન શું આવશે? એક્સેલરેશન આમ આવશે, ટોટલ ફોર્સ અપોન ટોટલ માસ m1 પ્લસ m2 પ્લસ m3. આને 1 જ કહો છો, આને 2 જ કહો છો, તો આ વખતે n1 ચેક કરવું હોય તમારે, n1 ચેક કરવું હોય તો n1 અહીંયા લાગે છે, ફોર્સ અહીંયા છે, ઈ બે વચ્ચેના માસ તમારે સ્કીપ કરી દેવાના, આ માસ લેવાનો, સાથે એક્સેલરેશન મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું, m1 પ્લસ m2 પ્લસ m3. n2 ચેક કરવું હોય તો આ સરફેસ n2 ફોર્સ એક્ઝર્ટ કરે છે, આ f ફોર્સ, ઈ બે વચ્ચેનું માસ સ્કીપ કરી દો, બાકીના બે માસનું સમેશન m1 પ્લસ m2 f upon m1 plus m2 plus m3. So this is all about it. Is it clear? Mind માં ક્લિયર થાય છે કઈ વસ્તુ ચાલે છે? ઓકે, 2 મિનિટ હું જે ફરી પાછું જે કંઈ પણ ટર્મ હતી તમારી એ કરી દઉં છું. તમે જે કંઈ પણ સ્ટડી કર્યું હતું પહેલા, આ સ્ટડી કર્યું હતું, આ સાઈડથી ફોર્સ લાગે છે એફ, ને આ બધા ઇક્વેશન ઘડી ઘટાવી દઉં તમારા માટે. આ જે કંઈ પણ વસ્તુ છે ને એ તમે નોટ ડાઉન કરી લ્યો. 2 મિનિટમાં ફટાફટ આ ક્યાંથી ડિરાઈવ થયું છે એ તમને આઈડિયા રહે એટલા માટે 2 મિનિટ વિડીયો પોઝ કરી, અથવા તો તમે લોકો જાતે અત્યારે આ બધું લખી નાખો. ઠીક છે? આ થઈ ગયું તું જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વાત કરી હતી. આ લેક્ચરમાં જે વાત કરવી હતી આ હતી, એની અંદર તમે ચેક કરો એક્સેલરેશન n1 અને n2. તો કે એક્સેલરેશન ફોર્સ અહીંયાથી લાગે છે તો ફોર્સ અપોન ટોટલ માસ n1 n2 હરેકની ફોર્મ્યુલા મેં તમને આપી દીધી છે. ક્લિયર? આના બેઝમાં જે કંઈ પણ એપ્લિકેશન છે, આના રિલેટેડ જે કંઈ પણ એપ્લિકેશન છે એની ચર્ચા કરીએ હવે આપણે. સો ધીસ ઇઝ ધ સિચ્યુએશન, રાઈટ? 3 blocks are there, 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed in contact with each other. Horizontal frictionless surface as shown in figure. Of force 12 Newton is applied as shown in figure. The acceleration of the system of 3 blocks is what? First question is acceleration, and you know the direct formula for acceleration is what? Total force upon total mass. So what is the total force? Total force is what? 12 Newton upon total mass is what? 1 kg plus 2 kg plus 3 kg. 3 plus 2 5 plus 1 6. 12 upon 6 is equal to 2 meter per second square. Second, the contact force acting on 2 kg block by first block of 1 kg means they are saying that the normal reaction due to this surface is what? Suppose this is surface n1, this is surface n2, you want to find out n1. તો જે સરફેસનું ફોર્સ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય, જેનું નોર્મલ રિએક્શન તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય, એની માટે શું કરવાનું? તો કે ફોર્સ અહીંયાથી લાગે છે, ની સરફેસ અહીંયા છે, એ બે વચ્ચેનું માસ સ્કીપ કરી દો, એની સિવાયના બે માસ m2 વત્તા m3, m2 plus m3 into acceleration f upon m1 plus m2 plus m3. So this is the formula. m2 plus m3 શું થશે? તો કે 2 plus 3 into force કેટલું? 12. નીચે ટોટલ માસનું સમેશન 1 plus 2 plus 3 it is 6. 6 2s are 12. 3 plus 5 2. 2 into 2 is 4 Newton. n1 is what? 4 Newton. The third question, the contact force on 3 kilogram force. Now they are asking about this 3 kilogram ઉપર contact force કેટલું લાગશે? So they are asking about n3, sorry, they are asking about n2. આને તમે સેકન્ડ સરફેસ કહો છો ને, તો આના દ્વારા આના ઉપર કેટલું ફોર્સ લાગશે? તો કે સરફેસ અહીંયા છે, ફોર્સ અહીંયા છે,
એ બે વચ્ચેના માસ સ્કીપ કરી દો. એની સિવાયનું માસ m3 into acceleration f upon m1 plus m2 plus m3. So what is m3? 3. What is force? Force is 12. નીચે ત્રણેય માસનું સમેશન 1 plus 2 plus 3. It is 6. 6 2s are 12. 3 2s are 6 Newton. So N2 is what? 6 Newton. So 2 meter per second square, 4 Newton and 6 Newton are your answer. હાર્ડ નથી હો. આગળનો કન્સેપ્ટ તમને આવડે છે એટલે આ બધા ક્વેશ્ચન ફટાફટ થઈ ગયા. ક્લિયર? ઘણી વખત તમને આ ફોર્મ્યુલા ડાયરેક્ટ યાદ ન રહે તો તમે લોકો જેમ અહીંયા સોલ્યુશનમાં કીધું છે કે ભાઈ પહેલાં એક્સેલરેશન તો તમને યાદ જ હોય, પછી ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ બનાવી લો. અહીંયા N1 લાગે, અહીંયા N3 લાગે. એ લોકો N3 બોલે છે, આપણે N1 અને N2 બોલીએ છીએ, પણ એનાથી કંઈ ફરક નથી પડતો. તો આપણને પણ આપણા આન્સર મળી જાય. રેડી? તો આ વાત છે આપણે અહીંયા જે કંઈ કરી હતી. ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન અહીંયા કમ્પ્લીટ કરું. એના જેવો જ એક ક્વેશ્ચન હું તમને અત્યારે ને અત્યારે કેલ્ક્યુલેટ કરવા આપું. જો આપણે અહીંયા ક્યાંક ભૂલ કરી લાગે છે. 3 + 2 5 થાય. સોરી, આ ક્વેશ્ચનમાં ચેક કરો. અહીંયા આગળ 3 + 2 5. 5 × 2 કેટલા થાય? 4 થોડા થાય. 5 × 2 5 × 2 કેટલા થાય? 10 ન્યૂટન થાય ને. તો એ લખી નાખો N1 = 10 ન્યૂટન. ન્યૂટન તો છે જ. ઓલું પાછું ચેક કરો તમે. અહીંયા આગળ શું આન્સર આવતો હતો? તો કે ફોર્સ 12 અપોન આ તો બરાબર આવતો હશે. એટલે કે 10, 6 અને 2 એવા આન્સર હતા ને. આપણે એક વખત ચેક કરી લઈએ હવે, કંઈ મિસ્ટેક નથી થઈ ને. 6, 10 અને 2. અહીંયા એક આપણે નાનકડી એવી મિસ્ટેક કરી હતી, પણ એ તો ઠીક છે. હવે હું જોતો હતો, ચેક કરતો હતો. તમે લોકો મને કહો જ કે નહીં, પણ તમે કાંઈ મને કીધું નહીં. આ ચેક કરો તમે લોકો. See, same question. 18 Newton force is acting on this system. 2 kg, 3 kg and 4 kg are the masses that are in contact. First thing, acceleration is what? Acceleration is total force upon total mass. 2 + 3, 5 + 4, 9. So acceleration is 2 meter per second square. Hello? Fatafato? The first part is complete. The acceleration of the system of these 3 blocks are what? 2 meter per second square. The contact force acting on 3 kilogram. આના ઉપર ફોર્સ લાગે છે. કોણ લાગે છે? 2 k4. તો એને કીધું બાય ફર્સ્ટ બ્લોક. ફર્સ્ટ બ્લોક એટલે કે આ 2 kg. 2 kg આના ઉપર કેટલું ફોર્સ લગાવે છે? મીન્સ વોટ? યુ શુડ ફાઇન્ડ આઉટ N1. N1 મીન્સ વોટ? કે ફોર્સ અને સરફેસ એની વચ્ચેનું માસ સ્કીપ કરી દો. એ સિવાયના જે કંઈ પણ બે માસીસ છે એનું એડિશન કરો. 3 + 4 7 ઇન્ટુ જે કંઈ પણ એક્સેલરેશન છે. એક્સેલરેશન કેટલું છે? 2. સો 14 ન્યૂટન. અધરવાઇઝ તમે એમ કહી શકો કે આવડું આ થઈ ગયું ને ફોર્મ્યુલા M2 + M3 ઇન્ટુ F અપોન M1 + M2 + M3. તો મેં એ જ કર્યું છે. ચેક કરો. M2 + M3 કેટલું થયું? 3 + 4. ફોર્સ કેટલું થયું? 18 ન્યૂટન. નીચે બધાનું સમેશન 2 + 3 + 4 9. 9 2s are 18. 4 + 3 7. 7 × 2 is 14 Newton. Third question, the contact force on 4 kilogram block. 4 kilogram ઉપર contact force કેટલું લાગશે? N2 પૂછે છે. તો સરફેસ આ છે, ફોર્સ અહીંયા છે, તો એ બે વચ્ચેનું માસ સ્કીપ કરી દો. એની સિવાયનું માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન. એક્સેલરેશન કેટલું છે? 2. 8 ન્યૂટન. So 14, 8 and 2 meter per second square. This is the answer of this question. ક્લિયર થાય છે? કોઈ વસ્તુ હાર્ડ નથી ચાલતી હો. જસ્ટ ખાલી ફટાફટ પતાવી દીધું, કારણ કે ફટાફટ જ પતવું જોઈએ. Let us see the question from NEET 2015. NEET exam will be conducted after your 12th science, but right now you are in standard 9th and my guarantee you can solve this. Simple formula based question is there. 3 blocks A, B and C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface as shown. If a force of 14 Newton is applied on the 4 kilogram block, then the contact force between A and B. Force is acting from this side and the magnitude of the force is what? 14 Newton. Masses are given 4 kilogram, 2 kilogram and 1 kilogram.
they are asking about this normal reaction. This is N1. You know the formula. N1 is what? ફોર્સ અહીંયા છે, સરફેસ અહીંયા છે, એની વચ્ચેનું માસ સ્કીપ કરી દો. ઈ સિવાયના બે માસ M2 પ્લસ M3 નું સમેશન કરો. મલ્ટીપ્લાયમાં ટોટલ ફોર્સ અપોન ટોટલ માસ M1 પ્લસ M2 પ્લસ M3. So what is M2 plus M3? It is 2 plus 1. Total force is 14 upon M1 plus M2 plus M3. 4 plus 2 plus 1. This is 7. 7 2s are 14. 2 plus 1 3. 3 into 2 are 6. 6 Newton is your answer. Option A is correct. રોકડા 4 માર્ક મળી ગયા. 9માં બેઠા બેઠા 12માં દાખલો ગણ નાખો. અને જ્યારે અત્યારે તમે આવો ને ક્યારેક આપણે જ્ઞાન મંજૂરી આવજો 12મા વાળા, હજી રોતા હોય મારા બેટા, એ સાહેબ અમને કઈ આવડતું નહીં, શું કરવું? હે, એક દી બધાને પકડીને અહીંયા લઈ આવવાના છે. આ 9મા વાળા અમારે આવું બધું કરી નાખે છે ને એ મારા ઢગાઓ મોટા મોટા થઈને કાંઈ કરતા છે નહીં. છે અઘરું છે, સાચું કેજો. ઠીક છે, આપણે 2 બ્લોક વાળું બધું જોઈ નાખ્યું, 3 બ્લોક વાળું બધું જોઈ નાખ્યું. હવે જે મારે ડિસ્કસ કરવું છે ને એ થોડુંક અલગ, કારણ કે આમાં બધી વસ્તુ કોન્ટેક્ટમાં છે. હવે હું તમને એક સિચ્યુએશન એવી બતાડું ને કે જેમાં કોન્ટેક્ટ નથી. જો આ ઓલું થઈ ગયું, આ સાઈડથી ફોર્સ લાગશે તો ઈ સાઈડથી ફોર્સ લાગશે તો મેં તમને કીધું તું એ મુજબ જ બધું થયું. એક અહીંયા ચેન્જ કરવાનું છે, M2 પ્લસ M1 કરવું પડે. હલો, M2 પ્લસ M1 કરવાનું છે અહીંયા. કેમ? કારણ કે ફોર્સ અહીંયા લાગે છે. આને તમે સરફેસ 1 કહો છો, આને સરફેસ 2 કહો છો. તમે N2 ચેક કરો છો એટલે કે અહીંયા ચેક કરો છો તો આ ફોર્સ ની સરફેસ વચ્ચેનું માસ સ્કીપ કરવાનું. એની સિવાયના બે માસનું એડિશન આવવું જોઈએ ને, M1 પ્લસ M2. અધરવાઇઝ તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો પણ તમને આઈડિયા આવી જ જશે કે એકચ્યુઅલી અહીંયા આન્સર તમારો M1 પ્લસ M2 ઇન્ટુ F આવશે. પણ ઠીક છે, મારે જે હવે તમને વાત કરવી છે આવી કોઈ વાત નથી કરવી. આ ચેક કરો. આ વખતે કેવું છે, 2 બ્લોક છે પણ એ કોન્ટેક્ટમાં નથી. આવી કંઈક વાત થઈ ગઈ છે. 2 બ્લોક છે તમારી પાસે. અહીંયા લાગે છે ફોર્સ F. 2 બ્લોક કોન્ટેક્ટમાં નથી પણ એને કોન્ટેક્ટમાં લાવવા માટે મેં વચ્ચે સ્ટ્રિંગ રાખી. હું આમ ખેંચું છું એટલે અહીંયા આગળ સ્ટ્રિંગમાં ટેન્શન આવશે. આને નામ આપી દઉં M1, આને નામ આપી દઉં M2. આખી સિસ્ટમ આ તરફ એક્સેલરેટ થાય છે તો M1 નો વિચાર કરો તમે. M1 ઉપર કેટલા ફોર્સ લાગશે? તો કે M1 ઉપર એક જ ફોર્સ લાગશે. જો આ સ્ટ્રિંગ છે તો સ્ટ્રિંગ ટેન્શનમાં આવી છે તો ટેન્શનની ડિરેક્શન માટે મેં તમને અમ્બ્રેલા કન્સેપ્ટ કીધો હતો કે ભાઈ આ પોઈન્ટ આગળ ટેન્શન કઈ ડિરેક્શનમાં છે તો કે ત્યાં બેસી જાઓ. જે સાઈડ સ્ટ્રિંગ છે એ સાઈડ તમે તમારો અમ્બ્રેલા ઓપન કરો એટલે અહીંયા આગળ અમ્બ્રેલા આમ ઓપન થાય આમ, એટલે ડિરેક્શન આમ આવશે. આ પોઈન્ટ આગળ ટેન્શન ગોતવું હોય તો ત્યાં બેસી જાઓ. જે સાઈડ સ્ટ્રિંગ છે એ સાઈડ તમારે અમ્બ્રેલા ઓપન કરો એટલે અમ્બ્રેલા આમ ઓપન થશે. ટેન્શનની ડિરેક્શન કેમ આવશે? આમ આવશે. તો M1 ઉપર તો જો ડાયરેક્ટલી એક જ ફોર્સ લાગે છે ટેન્શન, અને એનું એક્સેલરેશન આ ડિરેક્શનમાં છે. M2 નો વિચાર કરો તો M2 ઉપર 2 ફોર્સ લાગે છે. ફર્સ્ટ ફોર્સ ઇઝ ધીસ F and second force is in this direction, that is T. As far as the string is same means tension is same. If string changes means tension changes. Here only one string is there means tension is common for that string and it is T. The acceleration is A. So according to Newton's second law, force is equal to mass into acceleration. Force is what? T. Mass is what? M1. Acceleration is what? A. Here according to Newton's law, F is equal to mass into acceleration and force is resultant force. Acceleration is in this side, so bigger force is F minus lower force is T. F minus T is equal to mass is M2 and A. In place of T you should put M1A and let us try to find out the value of acceleration. So this is equation 1, this is equation 2. હું શું કરું છું, 1 અને 2 નું એડિશન કરી નાખું એટલે ઇક્વલ ટુ ની લેફ્ટ સાઈડ વાળા ટર્મ T પ્લસ F માઇનસ T
ઇક્વલ ટુની રાઈટ સાઈડ વાળા ટર્મ m1a plus m2a. So plus t minus t will be cancel out. A is common out. So ultimately અહીંયા શું થશે m1 plus m2 into total force. Let us subject the A. A is what? Total force F upon total mass m1 plus m2. આ ક્વેશ્ચન હોય આવી સિસ્ટમ હોય તમને પૂછશે શું એક્સેલરેશન. હવે આમાં ક્યાં નોર્મલ રિએક્શન લાગે છે તો બીજું શું પૂછશે ટેન્શન કેટલું. Now you get the value of acceleration. Put equation 3 in equation 1. You will get the value of t. Put equation 3 in equation 1. You will get the value of t and it is what? m1. In place of a, it is f upon m1 plus m2. So બે આન્સર તમને મળી ગયા. એક્સેલરેશન કેટલું તો કે ટોટલ ફોર્સ અપોન ટોટલ માસ. ટી કેટલું તો કે ટેન્શન અહીંયા છે, ફોર્સ અહીંયા લાગે છે તો ફોર્સ અને ટેન્શન વચ્ચેનું માસ સ્કીપ કરી દો. એની સિવાયનું માસ m1 f upon m1 plus m2. કદાચ આવો ક્વેશ્ચન હોત તો આમ છે આ m1 આ m2 ફોર્સ આમ નહીં ફોર્સ આમ લાગે તો એક્સેલરેશન આમ થઈ જત. આ રીતે તમે સિમ્પ્લિફાઈ કરો. કોઈ મને લખાવશે ડાયરેક્ટ એ શું આવશે? એક્સેલરેશન ઇઝ વોટ? ટોટલ ફોર્સ અપોન ટોટલ માસ. ટેન્શન અહીંયા આવશે ને આ બે જગ્યાએ ટેન્શન. તો ટી જોતું છે તો ફોર્સ અને ટી વચ્ચેનું માસ સ્કીપ કરી દો. તો ટી નો આન્સર શું આવશે તો કે આ ફોર્સ ઇન્ટુ એની સાથે એક્સેલરેશન m2f અપોન m1 પ્લસ m2. ક્લિયર થાય છે? તો જો એ જ વસ્તુ અહીંયા છે. અહીંયા એ લોકોએ ડાયરેક્ટ બે ઇક્વેશન આપી દીધા એ અને ટી ના. સેમ ટુ સેમ ક્વેશ્ચન તમે જો સિચ્યુએશન આ સાઈડ આમ ફોર્સ લાગ્યું છે તો આ બે થઈ ગયો. સો રાઈટ નાવ till now the main thing that we have learned today is what? Four system that we have studied. First system is this, second system is this, third system is force, tension, and then after this m1 m2 m1 m2 force m1 m2 m3 m1 m2 m3. This is surface 1, this is surface 2, this is surface 1, this is surface 2. આ કેસ હોય તો એક્સેલરેશન કેટલું n1 કેટલું ને n2 કેટલું. આ કેસ હોય તો એક્સેલરેશન કેટલું n1 કેટલું ને n2 કેટલું. આ કેસ હોય તો એક્સેલરેશન કેટલું t કેટલું. આ કેસ હોય તો એક્સેલરેશન કેટલું t કેટલું. From this case acceleration is what? Total force upon total mass. n1 મીન્સ કે આની અને આની વચ્ચેનું ચેક કરું ને ફોર્સ અહીંયા સરફેસ અહીંયા એ બે વચ્ચેનું માસ સ્કીપ કરી દો એટલે અહીંયા આન્સર આવશે m1 f upon m1 plus m2 plus m3. n2 માટે ચેક કરતા હોય તો આ સરફેસ અને ફોર્સ વચ્ચેનું માસ સ્કીપ કરી દો. એની સિવાયના જે બે માસ છે એનું સમેશન m1 plus m2 f upon m1 plus m2 plus m3. અહીંયા ચેક કરો એક્સેલરેશન તો ટોટલ ફોર્સ અપોન ટોટલ માસ જ થઈ જશે. નોર્મલ રિએક્શન 1 જોતું હોય તો આ સરફેસ અને ફોર્સ વચ્ચેનું માસ સ્કીપ કરી દો. રિમેનિંગ માસીસનું સમેશન કરી નાખો m2 પ્લસ m3 મલ્ટીપ્લાયમાં એક્સેલરેશન મીન્સ f અપોન m1 પ્લસ m2 પ્લસ m3. n2 માટે ચેક કરતા હોય તો ફોર્સ અહીંયા છે n2 અહીંયા છે એ બે વચ્ચેનું માસ સ્કીપ કરી નાખો. એની સિવાયનું માસ m3 into acceleration f upon m1 plus m2 plus m3. અહીંયા ચેક કરવું છે તો એક્સેલરેશન તો ટોટલ ફોર્સ અપોન ટોટલ માસ જ થશે.
ટેન્શન જોતું છે તો ફોર્સ અને ટેન્શન વચ્ચેનું માસ સ્કીપ કરી નાખો, એટલે M1 F અપોન M1 પ્લસ M2. અહીંયા પણ એક્સેલરેશન તો સેમ જ રહેશે, ટોટલ ફોર્સ અપોન ટોટલ માસ. ટી જોતું છે તો F અને ટી વચ્ચેનું માસ સ્કીપ કરી નાખો, M2 F અપોન M1 પ્લસ M2. સો આ 4 સિસ્ટમનું સ્ટડી કર્યું અને આ બે જે કંઈ પણ સિસ્ટમ છે એની તમે 2 એપ્લિકેશન ચેક કરી આજના લેક્ચરમાં. નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આવીએ ત્યારે તમે બધું જેટલા પણ ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ આવ્યા છે, જેટલી પણ સિસ્ટમના, એ બધા એક વખત રિવાઇઝ કરતા આવજો. આપણે હવે પછી આ બેને લગતા જે કંઈ પણ એપ્લિકેશન છે એ તમને આગળ શીખવાડશું. સો that's all for today. You can have your break. Thank you.